भाई अमृतपाल सिंह के परिवार ने ते होर कुछ परिवारां ने उपराला किया सी दरबार साहिब कॉम्पलैक्स दे विच अखंड पाठ साहिब का भोग रखा के इत्थे आपदे नज़रिए तो जो कुछ कहना बनता सी वो आख्या सी। इस तो बाद विच उन्होंने एक सद्दा दिता सी भी आपां केसगढ़ साहिब विखे भी इस तरीके का समागम जिहड़ा हैगा वो करांगे। तो जिहड़ा आनंदपुर साहिब तक भाई अमृतपाल सिंह के पिंड तो मार्च लैके जाना सीगा, उस मार्च के उत्ते भी काफ़ी सख्ती जिहड़ी हैगी आ उहदी करन दी खबर उहदे संबंध विच अज पंजाब पुलिस ने दसदे आ भी कई थावां दे उत्ते जिहड़े जिहड़े सिख उत्थे जा सकदे आ उन्हां दे उत्ते सख्त पहरेदारी कीती आ। ते जो कुछ कांग्रेस दीआं सरकारां जां होर आपां देखिआ जदों डेरा सरसे वाला मसला चलदा सी यही करतूतां उदों बादल दल वाले करदे हुंदे सी। हुण आम आदमी पार्टी की भगवंत मान वाली सरकार भी उस राह पे चली हुई आ। ये सिखां दे नरोल धार्मिक समागमां नूं रोकना ये बिल्कुल सिखां दी धार्मिक आज़ादी उत्ते सीधा हमला है। दलजीत सिंह कलसी दे संबंध विच हाई कोर्ट दे विच जिहड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਹ आख्या गया भी जेकर इस भाई दलजीत सिंह कलसी ਨੂੰ पंजाब ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ पंजाब ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। सोचा ਹੋਵੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ कि ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ पंजाब ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ रुख पंजाब सरकार ने जिन्ना सख्त अपनाया वो फिर साफ आ गल बई इत्थे कोई गल सुनवाई होनी नहीं। इस गल नूं सानूं सारिआं नूं मनना चाहिदा कि उहदे नाल धक्का इस करके हो रहा क्योंकि भाई अमरतपाल सिंह सिख जज्बातां दे खालसा पंथ दे हक्कां ते हितां दी गल करदा। सो साडा सारिआं दा इस मामले विच बहुत ही ज़्यादा एकजुट ते एकमुट होना जरूरी है। पर सानू चंदरी फुट ने मारिया होया। इत्थे वध तो वध दूजे सूबियां दे लोग आ जिहड़े वो लिया के वसाए जाण तां कि पंजाब नूं हर तरीके नाल इहो जिहा बना दिता जावे कि जे किते भुल भुलेखे कोई इत्थे आउण दी गल करे तां सोचण भी इत्थे आपां आके की करांगे। 1939 तक पंजाब विच धरती हेठले पानी का पद्धर 1000 फुट चले जाऊ और दिनों दिन यह पद्धर जिहड़ा हैगा इस वेले नीवा हो भी रहे। उपरों वो कहते आ भी जिहड़ा उपरला पानी आ दरियाई पानी SYL वाला वो भी खो के ले जाना। ये जिहड़ा चल रहा काम असल विच पंजाब नूं बंजर बनाउणा, क्योंकि भविख च जे खालिस्तान बणी जावे ਤਾਂ पंजाब कोले पानी होई ना होवे। दूजे पासे पंजाब च भईया इन्ना लिया के बाड़ दो भी जे किते रेफरेंडम कराई लिया जावे तां साडे पक्ष दे वोट इंडियन पक्ष दे वोट इत्थे ज़्यादा होण। दिल्ली ने हिंदू ने हिंदुस्तान ने यह सोच लिया लगता है कि खालिस्तान तां एक ना एक दिन बन ही जाए, पर खालिस्तान जदों बने उदों इत्थे इहो जिहे हालात बना चलो आपां पहिलां भी 100 साल तो इन्हों खालिस्तान पैरां सिर करदिआं भी लग जाए। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमरतपाल सिंह ते होर सिख नौजवान जिहड़े डिब्रूगढ़ जेल੍ਹ च बंद ने उन्हां अते होर सिख मसलियां दे मुतलक पंथ विच कौम विच सरगर्मी किसी ना किसी रूप विच चलदी रहिंदी है। इसे संबंध विच पिछले दिनी भाई अमरतपाल सिंह के परिवार ने ते होर कुछ परिवारां ने उपराला किया सी दरबार साहिब कॉम्पलैक्स दे विच अखंड पाठ साहिब का भोग रखा के इत्थे आपदे नज़रिए तो जो कुछ कहना बनता सी वो आख्या सी। इस तो बाद विच उन्होंने एक सद्दा दिता सी भी आपां केसगढ़ साहिब विखे भी इस तरीके का समागम जिहड़ा हैगा वो करांगे। सो जिहड़ा ये प्रोग्राम उत्थे होना है कल नूं ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਵਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਗੱਲ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਕਾਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 1997 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਥੋਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤਿਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤੋਂ ਭਰਮ ਭਾਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਗੰਦਾ ਕਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ RSS ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 2004-05 ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਾਨਾ ਠੋਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਵਾ ਜਿਹਨੇ 1980 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਲਕਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇੜਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ BJP ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਹੱਲ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਖ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੌਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧੜਾ ਧੜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਮੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਮ ਆ ਤੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਗੋ ਹੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਨੋਟ ਕਮਾ ਲਓ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ, ਬਦਮਾਸ਼, ਚੋਰ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਮੁਜਰਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 1925 ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਲੋ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਚਲੇ ਜਾਊ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, SYL ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਈਆ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜ ਦੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵੋਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵਰਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾੜ ਦੋ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100-150 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਘਟਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾ ਉਹ ਮੱਠੀ ਪਈ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਵੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਖ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘੋ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਲਾਦਪੁਰੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ
मर जाने उदों तो सानू इकट्ठे होके फूक दिओ, पर नहीं, साडे हर पिंड दे विच अड अड जातां दे आधार दे उत्ते शमशान घाट बनी। हुण जदों भी कोई बंदा कहंदा भी आपां गुरुद्वारे इकट्ठे कर लईए, जदों भी कोई बंदा कहंदा भी आपां शमशान घाट ही इकट्ठे कर लईए, तां पिछले 100-150 साल दे विच जिहड़े कई तरह के बिगाड़ आ चुके ने इस गल दे विच, ओह आके मूहरे खड़ जांदे। बहुत कोई बड़ी मूवमेंट उठे जिहड़ी इस चीज नूं नत्थ पावे तां गल बनदी, पर यह सारा कुछ दिल्ली दरबार ने पूरा सांभिया होया। पिछे एजेंसियां लगियां होईयां सिक्खी स्वरूप विच ने कई। मैं अक्सर ही कहना हुन्ना, कई सिख साडे भरा हिंदू कर्मकांडां नूं इन्नी शरधा ते सत्कार नाल मनदे है भी कई हिंदू भी नहीं शायद उन्नी शरधा ते सत्कार रखदे हो। कई साडे सिख प्रचारक ने जिहड़े पूरा गज वज के ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रचार करते आ देवी देवतियां दा, रामचंद्र दा, कृष्ण दा, अहे जी गुरु ग्रंथ साहिब च इन्हां दा जिक्र आ भी उत्थे आया किस संदर्भ च, ये भी तां विचार लो कदे। हिंदू इतिहास नूं कई साडे प्रचारक इन्ने शरधा ते सत्कार नाल सुणाउंदे आ, लगदा किसे मंदिर च बैठे आ, उत्थे पुजारी जी पंडित जी जिहड़े ने ओह सुणा रहे। हुण इह कुछ जदों सिੱਖੀ ਦੀ स्टेज तो होण लग पवे, जात वरण की वंड की एडवोकेसी होण लग पवे साडे मुख स्टेजां तो, तां फिर भाई जाइए किहड़े पासे। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा, ताकि जिहड़े लोकां नूं सिੱਖੀ दी महक खिच्चदी आ, जिन्हां नूं कदे ये लगे भी जे खालिस्तान बनन लगे भी आपां उधर चलदे, क्योंकि ये गल खाड़कूवाद दौरान बड़ी निखर के सामने आई। ਜਿਹੜੇ बहुत सारे हिंदू भाईचारे ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਊ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਵੜਨਾ ਪਊ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਭਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਕਰਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੋਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਮਰਾਠੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਰਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਲ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੂੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਬੋਲਣਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस करोना नूं फैलाउण वाले होइए, इदां उहने लगण लाता सी। उहदा इतराज कीता, विरोध कीता, पर जदों उहने सही कीता उदों असीं उहदे हक 'च भी बोले। ते जदों उहदा कतल होया उदों ये गल दिल 'च आई कि ठीक आ, उहदे नाल विरोध ने, कई मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ नहीं मिलती, पर ਉਹ कतल तो भी कर देना ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੋ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਨਾ ਫਸਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਿਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ MHA ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਰੌਂਦਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਫਿਰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਐਸ਼ਾਂ ਦਵਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 99% ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਘੁਮਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੁਮਾਣ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਐ ਪੂਰਾ ਅੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਘੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਜੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਆ,
पर असी सैल्फ हेट का शिकार भी नहीं होना, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ 99% ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਦਾਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 100-200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੌਡਾ ਭੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ, ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਭਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਮਾੜਾ, ਭੈੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਛਾਲਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ, ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਆਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਿਸਤੌਲ ਆਪਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਖਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਦੀ, ਖਾਨਕੋਟ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਵੇਰੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਬੰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ? ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜੁਰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਯਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ
ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਖੜਨਾ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੌੜ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਤਾ ਭੁਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਚ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਲ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਚਰਚਾ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਚਤੰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।